रुकुणी की जाई दर्शन देहुचंती चल 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 रे चल नारायण का पाखरे लयटा रखिचंती सारा पृथ्वी देख प्रभु नारायण अरे तारिका पूरा गछंती मो प्राण धन अरे दिने ताकू मात्र कमु हेबी बंधन नारायण का चरण लय रखिचंती यही परी किछि दिन बीती जाउची अरे दिन विष्णु राजा मन विचारिला धमक राजाकर से पुत्रटी जे भला अरे धमक राजाकर गटे नंदन तार नाम शिशु बाल मात्र हेला बहल नारद जे कार्य कर्म लगावंती नेहीण धमक शंकर पुत्र गटंती शिशुपाल तार पाई संबंध मात्र करिले नेथर आज्ञा ये समय कथा तेरो श्रवण स्तुति करंतु जे पुराण मान जहा किछि हब रुकुणी विवाह पूर्ण अरे मोह पाई नारायण जे होइचंती जनम अरे तारिका पूरा रे जंग छती जाहिना शिशुपाल पाखरे मन नाही जे तंकर आज्ञा दैव जोगे पुणी बर खोजंती बई काईकि विवाह हेबे मोर रुकुणी जाई बोलती ए बर मते लोड़ा तो नाई ठीक ठीक पाई खोजिलो पिता मोर पाई अरे सही दिन जे रुकुणी दियंती कहिना मोर पाई नारायण होइचंती जनम भारी आनंद रे रुकुणी गछंती रहिण आज्ञा अति उल्लासरे मोर नजे मादेई बहुत चंदन रे तांकू रखंती जाई से दिन देवी जे तांकू देले कोइण ए बापा केते बर खोजिबो मो पाई जाएण हगो अली अली झियो मु तो तुम्भर बणा निश्चय बापा न खोज मु कहू अछि बाणा विष्णु राजा धमक शंकर पुत्र जे होउचंती शिशुपाल शिशुपाल को झियो को देबा पई ठीक निर्णय हला आ ठीक एइला संबंध हेले जमगोच राजांकर पुत्र जे शिशुपाल कोन कले विष्णु राजांकर झियो जे रुकुणी जेते बेले संबंध गटिक लागिला लागिची फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष गंठना कले कृष्ण पक्ष रे विवाह बंधन करिवा पई चिंता करूछन आ गंठना कलनी तांगर गंठना करिवे पछकु हके के छोड़े देखला को गंठना करची मिठा खाइयो ना रुकुणी विवाह हेले ज्येष्ठ मास रे द्वादशी रे शुक्ल पक्ष द्वादशी रे आज्ञा रुकुणींकर विवाह करिवा पई एतर चिंता करूचंती जमगोच राजांकर पुत्र जे शिशुपाल आज्ञा तांकू देबा पई भीष्म राजा दिनकर घटना राजा सभा करी बसिछंती पात्र मंत्री अमात्य कटुवाल इत्यादि समस्त को एकत्रित करिछंती राजा कहिले जे आजी मु देखिली जे मोर झियो युवती अवस्था रे पहुंचलानी ताको विवाह कराइबी बेसी दिन हेलानी मोर झियो रही नहीं झियो घियो खाइती नुहई चिरकाल रखिले से पुरकु हुए अमंगल अमंगल थरे जदी रजस्फल हुए सात पुरुष पर्यंत पितृलोक नरक कुंड रे पड़न किंतु मो झियो को मु विवाह करिबी पात्र मंत्री मु जेतेबेले पचारिले जणे परे जणे उत्तर देले हेले प्रथम रे पडिला मंत्रींगर पाली ठीक केमिति पचारिले राजा पचारुचंती सुता परिणय सुताप हीण कला मो
ପରିଣୟ ସୁତାପ ଅତି ଉତ୍ତମ ତାପ ଅତି ଭୟାନକ ତାପ କ୍ଷୀଣ କଲା ମୋ ଦେହ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଲାଣି ଏଥକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ସଚିବ ହେ ସଚିବ ସୁବୁଦ୍ଧି ସଚିବ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲେ ସଚିବ ତହି ରଚିବ ଶିଲେ ବହୁ ବିନୟ ଭାଷେ ଘେନିବାର ମହି ବାସବ ଯାହା ଆସେ ମାନସେ କହିଲେ ହେ ମହିବାସବ ହେ ରାଜା ଘେନା କର ମାନସେ ମନରେ ଘେନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲିଣି ଝିଅର ଅନୁରୂପ ବର ନାକରେ ଭୁଲୋକ ଯାକରେ ଆଗେ ଦେଲିଣି ମନ ବରତ ମାନକୁ ବରତ ନାକି ଯେ ମାସ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ହେ ରାଜା ନାକରେ ନାକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂଲୋକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ନାଗରେ ଅର୍ଥ ପାତାଳପୁରରେ ନାକରେ ଭୂଲୋକ ଯାକରେ ନାଗେ ଦେଲିଣି ମନ ବରତ ମାନଙ୍କୁ ବରତ ନାହିଁ ଜେମା ସମାନ ଆମର ଝିଅ ଯୋଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଗ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଦେହ ତାର ସମକକ୍ଷ ବର ନାହାନ୍ତି ରାଜା ପଚାରିଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଖିଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ବାସବ ଏହାର ଦାସବ ପଣେ ରଖିବେନି କି ଅସିତ ପକ୍ଷରେ ଶଶିତ କ୍ଷୟ ଲଭେ କି অতনু সুবর্ণ তনুকু নাকি সমরে পরি এথকু বিচার করিবা হেউ হে দণ্ড ধারি କଥା କହିବି ଆମ ଝିଅର ଅନୁରୂପ ବର ବହୁତ ବିଚାର କରି 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 ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛି ସାରଙ୍ଗ ଧରଙ୍କୁ ତରଙ୍କୁ ନେତ୍ରା ବରନ୍ତା ଯଦି ଯଥା ଅଙ୍ଗୁରିଏ ହୁଅନ୍ତା ଯଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ ହେ ରାଜା ସାରଙ୍ଗ ଧର ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଝିଅ ବରଣ କରନ୍ତା ହୀରା ସୁନା ମୁଦିରେ ହୀରା ପଦକ ହୀରା ପଥର ରହିଲେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦୁଷନ୍ତା ଠିକ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଦେଲା କିଏ ସେନା ରୂପାଙ୍ଗଦ ଉଠି ପଡିଲା କହିଲା ବାପା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ହଏ ଆମେ ରାଜାଧିରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କ ଜାତିରେ ତାଙ୍କ କୁଳଗୋତ୍ରରେ ସିଏ ବଡ ଆମ ସମକକ୍ଷ ବର ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ତ ରାଜକୁଳ ଆମର ରାଜକୁଳ ଆମେ ରାଜାଧିରାଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରିକା ପରେ ଗୌଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମେଳରେ ରହି
ତାଙ୍କ କୂଳରେ ସିଏ ବଡ, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ସିଏ ବଡ। ନାଇଁ 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 ହେଇପାରିବନି। ସେଇ କଥା କିଛି କୁହ ନା। ରାଜା କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିଲେ କର ବର ଦେଲି ଦାନ ବାରିରେ, ଘେନି ଆସ ତୁମ୍ଭେ ଦାନ ବାରିରେ। କହିଲେ ହେଇଟି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି ତମ କଥାରେ। କର ଘେନ ଦେଲି ଦାନ ବାରିରେ। ଦାନ ବାରି ଅର୍ଥ ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଲି, ପାଣି ଟେକି ଦେଲି, ତମେ ଯାହାକୁ ଆଣୁଛ ଆଣ। କିନ୍ତୁ କର ବର ଦେଲି ଦାନ ବାରିରେ, କର ମୁଁ ବର ଦେଲି କାହାକୁ ନା ଦାନ ବାରି ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏହା କଥା ଇଏ ବୁଝିଲେ, ତା କଥା ସିଏ ବୁଝିଲେ। ରୁକ୍ମାଙ୍ଗଦ କହିଲା ହଉ ବାପା ଯାହା କହିଲେ ଠିକ। ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖା ହେଲା କାହା ପାଖକୁ ନା ଶିଶୁପାଳ ପାଖକୁ। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ନାଇଁ, ଶିଶୁପାଳ ପାଖକୁ ବରପତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖା ହେଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ତୁମେ ବର ବେଶ ହେଇକି ଆସିବ, ଆମ ଝିଅ ରୁକ୍ମିଣୀକି ବିବାହ। ହେଲେ ବାପା କିଏ ସେ? ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମକ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳା। ଚିଠି ଗଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ଦାସୀ ଜଣେ ଶୁଣି ଯାଇ କହିଲା କାହାକୁ ନା ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲା, ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଜି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜସଭାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ତୁମର ବିବାହ ହେବ ଦମଘୋଷଙ୍କର ପୁଅ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ଚେଦି ରାଜ୍ୟର ରାଜମୁକୁଟ। କପାଳରେ ହାତ ମାରିଦେଲା, କହିଲା କେଡେ ବଡ କଥା ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅସୁର, ତା ସହିତ ମୁଁ ବିବାହ ହେବି? ହେଇପାରିବନି। ସେଇଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଥିରୁ ପରିତ୍ରାଣ କର। ଠିକ, ଯଦି ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ନ କଲେ ଆଜି ଧମଘୋଷ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଯେ ଆସି ଶିଶୁପାଳ ମତୁଲେ ବିବାହ ହେବ, ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରି ଭାରି ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ରୁକ୍ମିଣୀ। ରକ ନାରାୟଣ ହରି ରକମ ଶରଣ, ହେ ରକ ନାରାୟଣ ହରି ରକମ ଶରଣ, ହେ ରକ ନାରାୟଣ। ଭାରି ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭୀଷ୍ମ ରାଜାଙ୍କର ବାସ ମଧ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବ ଆଜି ସେଇ ଧମଘୋଷ ପୁତ୍ର ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ତଳେ ମତେ ବିବାହ କରିଦେବେ। ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ହେବ। ହେ ମହାବାହୁ, ଆଜି ହେ ବଳିୟାର ଭୁଜ, ତୁମ ହେ ପାଇଁ ସାମନ୍ତ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ